بسم الله الرحمن الرحيم. قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أخرج ابن سعد عن أنس رضي الله عنه قال: خرج عمر رضي الله عنه متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة قال: أين تعمد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة إذا قتلت محمدا؟ Umar radıyallahu anhuga Peygamber aleyhissalatu vesselam'dın davatı jana Umar radıyallahu anhunun İslamga kelүүsü. Umar radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga algaçkı doordo ötө katуу karşı bolup uşunçalık dengелге kelgen ele Anas radıyallahu anh aytat, bir gün Umar radıyallahu anhu kılıçın kolunu alıp jolga çıktı. Jolda Bani Zuhra'dan bir adam jolup kaldı deydi. Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anh bolçu, musulman ele. Umar radıyallahu anh'ın baratkanını körüp Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anh aytı: Ayna ta'midu ya Umar? Umar kayda bara jatasın? Faqala: Uridu an aqtula Muhammadan. Allah saktasın. Umar radıyallahu anh aytı: Men qalap baratam Muhammad'ı öldüröyin dep. Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anh Umar radıyallahu anh'ı toktotуу üçün jana Peygamber aleyhissalatu vesselam'ga bulap aldı kabar beriş üçün başka bir jolgo bagıttaştı kaladı. Birinci aytı: Wa kayfa ta'man min Bani Hashim? Bani Hashim, Bani Zuhra'dan kantip kutulasın? Eger sen bul alardın baldары bolot, öldürüp koysan allarga sen kantip tölö beresin, kun tölөйт ошол убагында. Алар сени келип өч ала турган болсо, сени да өлтүрүш керек болсо кандай болуп калат дегенде ошол жерде айтты, Умар радıyallahu anh: "Ma araka illa qad sabat." Sen dagы динди таштап кеткен турбайсыңбы? Wa tarakta dinaka alladhi kunta alayhi. Murdatan beri keletkan dindi таштап sen de al жакка өтүп кеткен окшойсуң дейт. Демек Умар радıyallahu anh ал жактан кайтып буга бурулуп калды да. Sen dagы динди таштап кеткен экенсиң. Sen да саткын болуп кеткен экенсиң. Эми мен сенден баштайын дегендей кылып калды. Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anh aytat: "Afala adulluka ala ma huwa a'jabu min zalik." Mындан да таң калыштууну айтып берейинби сага dedi. Qala: "Ma huwa, ne oldu taң калыштуу? Ne iş болуп атат? Мен азыр кетип атам. Жолдон сен чыктың, сени менен да ишим бар экен, онда бүтүп коеюн" дегендей кылды эле. Мындан да таң калыштууну айтайынбы? Sa'd ibn Abu Waqqas aytat: "Qala: Ukhtuka wa khatanuka qad saba'a wa taraka dinaka alladhi anta alayh." Senin karındaşın menen kүйөө балаң экөөсү дагы сен айтмакчы, сенин диниңди таштап кеттилер. Senin ата бабаң динин таштап кетти. Бул таң калыштуу эмес, анан эмне таң калыштуу болот деди. Эми не кылды Умар радıyallahu anh? Мындан да бурулду. Sa'd ibn Abu Waqqas radıyallahu anh: "Токто, башынан баштайт экенмин өзүм тараптан" деди. Баягы айтат го, даватты биринчи өзүңдөн башта деп, жүйбүлөңдөн башта. Биринчи өзүнөн баштай турган болду. Фамаша Умару замиран hatta atahuma. Umar radıyallahu ушундай өзүн өзү жемелеп, неге сен Умар карабадың? Сенин бир туугандарың ушундай болуп кетиптир. Сенин бир туугандарың туура эмес жолго түшүп кетиптир. Кыжалат болуп калыптыр аябайчы. Басып келди. Bir rivayette келет, келип эшигин такылдатып, "Ким бул?" десе, ичинде бирөөрү сүйлөгөнү угулат, бирок толук угулбайт да. Bir erkek var, жат эркектин үнү чыгып атат. Но бирок толук угулбайт, тыңшап туруп, "Ким бул?" десе, "Умар" деди. Ичидегилер корккондон жашынып калды дейт. Вакат анан экөөнү рожулун минал мухажирин айтат, мухажирлерден bir адам бар эле. Ошол адам сүйлөп аткан дейт. Юкалла Хаббаб радıyallahu anh болчу. Хаббаб радıyallahu anh falamma sami'a Habbabun hissa Umar radıyallahu anh. Umar radıyallahu anh'ın кыйкырганын үнүн угуп калды дагы, тавара fil bayt, үйгө жашына калды. Fadakhala alayhima, экөөнө кирип барды. Faqala: "Ma hadhihi al-hainatu allati sami'tuha indakum?" Ne деген үн жанагы үн чыгып жатты? Нени сүйлөшүп аттыңар? Vakani yakrauna Taha. Hakikatte Allah Taha suresini okutkан. Aytты: "Faqala ma ada hadisan tahaddathnahu baynana." Biz жөн эле өзү сүйлөшүп турганбыз, обычный эле сүйлөшүп атканбыз. Башкача эч нерсе жок. "Fala'allakuma qad sabawtuma." Балким силер дагы динден чыгып, Мухаммадтын динине кирип кеттиң окшойсуңар. Дегенде faqala lahu khatanuhu, kүйөө баласы чыдабаган айтты: "Araayta ya Umar, in kana al-haqqu min ghayri dinik." Ey Umar,
Акыйкат сенин диниңден башка жакта турса не дейсиң анан кийин? Акыйкатты карабайсыңбы? Ата бабамдын дини, ата бабамды эле жүрө бересиңби деди. Фаватаба Умар ала хатаниги фаватиаху ват'ан шадидан. Умар ыргып туруп күйөө баласын урганда, өтө катуу урганда кулап түштү. Фажаат ухтуху бир тууганы келди. Фадафаатху ан завжаха, күйөөсүнө болушуп Умардан тартты дагы катуу түртүп жиберди. Турнары депчи. Умар радияллаху батыр келген ачууланган убакта не кылды? Фанафахаха биядихи нафхатан фадамма важха. Карындашынын жагына бир салып жүгөрдү. Карындашынын жүзү канап кетти. Факалат вахия газба, айой ачуусу келип карындаш айтты: "Я Умар, ин кана ал-хакку фи гайри диник." Акыйкат сенин диниңден башка жакта турат. Керек болсо сага мына: "Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах" деп келмени айтып салды. Буга чейин шектенип турат эле да, сурап турат эле: "Сен ыйман келтирип кеттиңби? Башка жака кетип калдың" деди. Эми ушундай ачуусу келгенден кийин Умар да фаламма яиса Умар үмүт үзүлүп отуруп калды. Үйдө керебет бар, ошо керебетке барып отуруп калды. Умар радияллаху анху эки нерсеге уялды. Биринчи, күйөө баласын урганын. Себеп күйөө баланы уруш арабтарда жок эле да. Ошол үчүн пайгамбар күйөө баланы сыйлаптыр деген сөздү ошондон алып алгандар. Ошондон пайгамбар алейхиссалату вассалам көп уруулардан үйлөнгөн, алар пайгамбар алейхиссаламга жардам беришин үчүн дининечи. Анан бир буга уялды. Экинчи, баатыр адам аялга кол көтөрбөйт. Ачуулангандан карындашына кол көтөрүп алды. Бирок эмне кылды? Уялып туруп калды. Эми кайра эмне кылыш керек? Кайра алардын көңүлүн алыш керек. Карындашын кайра көңүлүн алыш керек да. Ошол үчүн үйдө эркектер ачуусу келгенде уруп алат дагы, бир аздан кийин кайта келет. Ол ачуум келгенде ушундай болду деп кечирип коесуң депчи. Баатыр адам аялга кол көтөрбөйт. Андан эмне кылды? Келгенден кийин отуруп калып караса, жанында баягы Тоха сүрөсүнүн барактарын катканга үлгүрбөй калган экен, туруп калыптыр. Айтты: "Бул баягы силердин окуп аткан китебиңерби? Аатуни хадал китаб аллази индакум фаақраху." Бергилечи бул китебиңерди, мен да окуп көрөйүн. Силер ушуну окуп алып, ушунчалык кой десем мынабай, урсам да, урушсам да макул болбой турасыңар дейт. Умар радияллаху анху барго ойлогон эмес да, карындаш антип, күйөө баласы антип айтат деп. Умар радияллаху анху ачуусу келгенде Меккеде бардыгы коркот болчу да. Хатта Умар радияллаху анху исламга келгенде да ошондой коркунучтуу болду. Хатта шайтан да коркот дажычы. Пайгамбар Умар айткан: "Умар, сен бир көчөдө барасаң, шайтан качкандан экинчи көчөгө өтүп кетет" депчи. Шайтан Умардан жана жолой албайт эле да. Бүт Мединадагы аялдар коркот эле да Умар радияллаху анху. Умар келди дегенде аялдардын бардыгы токтоп калат. Умар жакта эч ким жок эле да. Ошончолук сүрдүү баатыр эле. Ошол убакта китепти бер дегенде айтты: "Жок, болбойт" деди. Факалат ухтуху иннака ридсун, сен нажассың. Сен таза эмессиң. Ла ямасуху иллал мутахарун, муну тазалар гана кармайт деди. Эми не болду? Карындаш андан бетер баатыр болуп алды. Коркма, окуп кой деген жок да. Андан да бетер баатыр болду. Факум фактасил, бар жуунуп ке. Тавада бар, тараталып анан кыласың деди. Фақа Умару фатавада, Умар радияллаху барып эми таратала баштады. Ушул убакта не кылды? Сумма ахада китап факара, китепти алды, Умар радияллаху анху окуганды билет эле. Кара Тоха сүрөсүн ачып окуй баштады. Иннани аналлах ла илаха илля ана фа'будни ва акимис салата ли зикри. Албетте мен жалгыз Алламын, менден башка кудай жок. Мага гана сыйынгыла, мен эстей үчүн намазды тургузгула деген аятына чейин келди. Тоха сүрөсүнүн 14-чü аяты. Ушул 14 аятты окугандан кийин айтты. Ушул сүрөнү окугандан кийин факал Умар: "Дуллуни ала Мухаммадин", апарлачы мен Мухаммадка сүйлөшүп көрөйүн түзмө-түз деди. Фаламма самия Хаббабун каула Умар радияллаху хаража минал байт. Хаббаб радияллаху жашлаган баягы жерде чидем чыгарбай. Хаббаб радияллаху анху Умар радияллаху анху мени Мухаммад калпар деген талабын көрдү дагы айтты. Кала абшир я Умар, сүйүнчү Умар деп секирип чыкты да. Fa inni arju an takuna da'watu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem lak leyletel hamis. 4-cü күнү кечинде пайгамбар алейхиссаламдын кылган дуасы саңа тийгенин сүйүнчүлүгү, саңа береке келди. Сага пайгамбар алейхиссалам дуасы тийди. Себеп пайгамбар алейхиссалам дуа кылган эле: "Аллахумма а'иzzal ислама би Умар ibn al-Khattab ау би Амр ibn Hisham." Бул Абу Жахил болчу. О Аллахым, экөө тең баатыр эле. Абу Жахил да баатыр, кадыр баркы да күчтүү, байлыгы да көп эле, эл сөзүн угат эле. Умар радияллаху анху ошондой эле. Меккеде эки чоң баатыр бар эле. Бирок экөө тең пайгамбар алейхиссаламга каршы эле да. Пайгамбар алейхиссалам 4-cü күнү кечинде, берекелүү кече, жума күнү өткөн кече дуа кылды: "О Аллахым,
исламга иззат бергин, исламды көтөргүнүң эки Умардын бирөөсү менен депчи. Ошол дуа саңа тийиптир деп айтты. Уламалар айтат, дагы бир риваятында айтат, эки кишинин, эки баатырдын жакшы көргөнүң менен кыл деп айткан дейт да. Би ахабби ражулейн деп айткан. Кимисин сен көбүрөөк жакшы көрсөң, ошонусу менен исламды тургуз деп айткан дейт. А эмнеге Умар радиаллаху анхуну Аллах тандады, неге Абу Жахилге болбоду? Абу Жахил пайгамбарсам тууган эле, ошондой эле баатыр, ошондой эле күчтүү эле. Себеби Умар радиаллаху анхунун каршылыгы билбестиктен эле. Элдер айтат эле Мухаммад ушундай бузуп атып туруп, ушундай кылып атып десе, ал да кошулуп сүйлөй берет эле да. Бирок хакыйкатын билбейт эле да. Абу Жахил пайгамбар эсам жанында жүргөн өтө жакшы тааныйт эле ким экенин, билип туруп каршы чыгат эле да. Ошол үчүн билбей туруп каршылык кылган ал жеңил эле, Аллах Таалага жакшылык кылат. Билип туруп атайы каршы чыккан же бул көрө албас болот. Же бир бузуку башка бир себептен бир бузуку максаттары бар, гаразыга жетпей, баягы өзүнүн шахваттарга, нафсинин каалоолорго жетпей кыйналган себептен болот да. Абу Жахилдики мына ушундай болчу да. Ошол үчүн Алла сактасын, кайсы бир адам диндин себебинен баягы динди нафсин аралаштырып алып туруп бир душмандык кыла турган болсо, бир нерсе кыла турган болсо, Алла сактасын. А эгерде бир адам көрбөй жамандаса, Алла Таалага хидаят берет да. Бир ит көрүп үрөт, бирөө көрбөй үрөт депчи. Көрбөй үргөн ит түшүнбөйт неге үрүп атканын элечи. Үрүп койду. Көрүп үргөн ит ал точно билет да. Жөн эле үрүп атат, чындап душман келди. Ошондуктан не кылды? Жакындап мамилесин укканда, мисалы Абу Жахил менен Абу Лахабтын душмандыгы чындыктан пайгамбар сам тууганы, билип туруп душман эле. Ошол билип туруп душмандыктан алар хидаяттан кур калды. Халид бин Валид радиаллаху анху душман болуп жүргөн. Умар радиаллаху анху душман болуп жүргөн. Кийин канча чоң пайгамбар сам жардамчысы болду. Эмне үчүн? Себеби булардын айткан сөздөрү, кылган душмандыгы алыстан эле ушундай экенин угуп эле кыла берет да. Ошол үчүн бир нерсеге чечим чыгарардан мурда барып көрүп алыш керек. Таксырым сиз ушундайсызбы? Бирөөлөрдүн сөзүгө ишенбеш керек да. Көп адашып каласың. Бирөөлөрдүн сөзүгө ишенсе көп адашып калат да. Ошол үчүн барып тактап алыш керек. Бирөө сизди ушундай жамандап атат десе, барып тактайсыз. Таксырым сиз менде жамандапсыз. Ишиңиз бар беле? Айтарыңы айтып алыңыз, анан кете берейин. Андан эмне кылды? Эгерде душмандыктар байго жөнөкөй эле укпастан, түшүнбөстөн болсо, ал барып жолукканда жоголуп кетет да. Айтып, ва Расулуллах саллаллаху алейхи фиддариллати фи асли Сафа. Сафанын алды жагындагы Дар Аркамдын үйүндө болчу. Дар Аркам деп коет, пайгамбар сам ошондо болчу. Умар радиаллаху ошол жерге алып бардылар. Ва алал баб Хамзату ва Талха радиаллаху анху ва унасун мин асхаби Расулиллах саллаллаху алейхи ва саллам. Эшиктин алдында Талха радиаллаху анху, Хамза радиаллаху анху жана сахабалардан бир канча сахабалар бар эле. Фаламма ра Хамзату важла кауми мин Умар радиаллаху. Умар да келгенде мусулмандар баягылар бир аз ойлонуп өзгөрө түштү да. Умар келди, не болуп кетти депчи. Себеп жана кабар келген да. Саъд бин Абу Ваккасдан кабар жеткиз, Умар ушинтип келе жатат, кетти азыр тиги жака депчи. Ошол жактан баштап келет деп. Ошондо эмне болду? Хамза радиаллаху анху айтат. Наам, хаза Умар келиптир. Фа ин юридила бихи Умара хайран юслим. Эгер Умарга Алла жакшылык каалаган болсо, ислам келтирет. Ва яттаби'ан набия саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар алейхиссалату вассалам дерчип туура жолго түшөт. Эгер андан башка болсо, ва ин гайра залик, эгер мындан башка болсо, хидаят жок болсо, якун катлуху алейна хайинан. Өзү келиптир өлгөнү деп. Биз не кылабыз деди. Ошол убакта пайгамбар алейхиссалам үйдүн ичинде эле вахий түшүп жаткан мезгил эле. Бир убакта пайгамбар алейхиссалам чыкты дагы, фа хатта Умар да жакын келден ахада бима жами'i сауми ва хамаили сайф. Баягы кылычын таккан жериге бели бар го, ошондон кармап ушундай силкилдетти да. Ама анта мунтахин я Умар. Умар, токтотпойсуңбу ушул ишиңди? Хатта юнзилаллах бика минал хиз. Алла сага кордук жөнөтсүнбү? Ван накал, же сага Алла шармандачылык жөнөтсүнбү? Ма анзала бил Валид ибн Мугира. Валид ибн Мугира дегенге түшкөн акыбалда дейт. Баары билет Валид ибн Мугира. Бул жетим бала болчу. Эч нерсе жок, төрөлгөндө Алла бай кылып, байлык берип, аябай көп неаматтарды бергенде кийин кафир болуп, каршы болуп, пайгамбар сам жокко чыгарып, Куранды жокко чыгарып, бул адамдын сөзү муну токотот деген сөздөр чыкканда Алла шермендесин чыгарган да. Ошондо Алла Курандан сыфаттап айтып салган, бул мындай адам, бул мындай адам. Өтө катуу шерменде болгондо, ал өз убагында иншалла келет. Же ошондой болушту каалайсыңбы? Же токтойсуңбу деди. Аллахумма хаза Умар ибн Хаттаб. О Аллахым, бул Умар ибн Хаттаб. Аллахумма айзали дина би Умар ибн Хаттаб. О Аллахым, динге иззат бергин, кадыр бергин Умар ибн Хаттабтын себебинен деди. Ошондо Умар радиаллаху айтты. Ашхаду аннака Расулуллах фа аслама. Мен көлүк берем, сиз Аллахтын элчиси деп Умар радиаллаху анху кылды.
исламга кирди да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биринчи даават кылуудан мурда дуа кылып алалы. Эртең бирөөгө зияратка бара турган болсок, бир күн мурда дуа кылалы. Пайгамбар сам бир күн мурда дуа кылды. Дуа кылгандан кийин эртең эмне кылынат? Ал адамга зиярат кылынат да. Ошол үчүн хидаятка келиш үчүн бир адамдар туура жолго түшүш үчүн, берки ал адамдын туура жолго түшүшүн каалаган инсандар тараптан бир аз курбанчылык керек. Бир аз кыйынчылыкты көтөрүш керек. Сиздин кыйынчылыгыңыз бир аз көбөйгөндө, ошол кыйынчылыктын себебинен Аллах Таала нар адамга хидаят берип жүрөт да. Ошол үчүн Умар радиаллаху анху келип күйөө баласын уруп алды. Курбанчылык алардыкы, карындашын урду, ал да курбанчылык болду. Ошол курбанчылыктардын артынан Умар радиаллаху анху не кылды? Талап болду да. Андан кийин Умар радиаллаху анху исламга келди. Ушул кабар бүт аламга таркай баштады. Мусулмандар Умар мусулман болду, Умар мусулман болду. Эми Меккеде коркпой жүрөт экенбиз депчи. Умар радиаллаху анху келип Меккеде биринчи намаз окуп адамдар менен намаз окуй баштады. Эч ким үнчү калбай калды. Хабашага көчүп кеткен мусулмандар кайтып келдилер да, Умар мусулман болуптур. Болду, биз барабыз, биз Умар менен бирге болобуз. Умар бизди жардам берип, бизди эме кылат депчи. Ошончолук Аллах Таала чоң иззат берди Умар радиаллаху себебинен. Дүйнөгө көп таркаган мезгил, диндин көп таркаган убагы Умар радиаллаху доорунда болгон. Пайгамбар саллаллаху доорунда мейнет түздөлдү, Умар радиаллаху доорунда мейнет түптөлдү. Бирок Умар радиаллаху доорунда көп жака футахаттар, ачылыштар көп болду да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, биз дагы ошо Умар радиаллаху анхунун мейнетинин себебинен, биз тарапка да Умар радиаллаху жөнөткөн да. Ошол үчүн Аллах Таала баарыбызды мына ушундай исламды иззаттуу кылган инсандардан болсун. Жүрөгүбүздөгү ихластын берекетин Аллах Таала баарыбызды сахабалардай мейнетке кабыл кылган болсун.